Okay, so now we'll start with the 10th question. What is the 10th question you see? Yeah, 10th question. Let's see the 10th question. What is that 10th question? A single die is rolled twice in succession. A single die is rolled twice in succession. What is the probability that the number on the second toss is greater than on the first rolling? Already we discussed now. So here a single die is rolled twice. That means first you may get 6 outcomes, second also you may get 6 outcomes. But second task should be greater than the first. So that means 1 2 is okay, 1 3 is okay, so on up to 1 6 okay. These are all how much? 5, right? 1 5 ante. So what is this is favorable case. These are all favorable cases. Next 2 3, so on up to 2 6. So we discussed like 5 6. So first 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. This is what we discussed, 5 into 6 by 2. So that's going to be 50. So like that what we discussed. Here you see first place. First place if you put 1, here second place you may get second place you may get 5 A's here. First place if you put 2, then second place, then second task can be 4 3 4 5 అట్లా అన్నమాట 4. అది మనం ఇక్కడ చేసాం. Yesterday what we discussed is same. Okay, right. Next we'll go to next question. What is that? If one card is drawn at random from pack of cards, then show that the event of getting an ace and getting a heart are independent events. We have to show this. 11th question we have to show. Okay, 11th question we will do. So if one card is drawn at random from pack of cards, then show that event of getting an ace and getting a heart. Okay, probability of getting ace and heart. Ace and heart. Okay, this we need to find out. Okay, how do you show it's independent or dependent? We have to find out probability of A intersection B and probability of A and probability of B. They are independent. They are independent. You get equal. Okay, we'll see now. See here, what is that? Is show that event of getting an ace and getting heart. Ace and means intersection and heart. See, ace and heart. మనకు ఏస్ ఉండాలి అంటే కార్డు ఏస్ అయి ఉండాలి, హార్ట్ అయి ఉండాలి. అంటే హార్ట్లో ఏస్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఏస్ హార్ట్, హార్ట్ కార్డులో ఒక ఏస్ ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్. ఇది అనమాట ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్. ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మనం? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవాలి. ఏ అంటే ఏంటి మరి? ఏస్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి మరి? ఏస్. ఏస్ ఎన్ని ఉంటాయి మరి మనకు తెలుసు కదా. ఎన్ని ఏస్లు ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి అన్నమాట. 4 సూట్స్ ఉంటాయి. 4 ఇంటూ 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 4 ఏసెస్ ఉంటాయి. ఆ 4 ఏసెస్ అవుట్ ఆఫ్ 52 ఏసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి మరి? తర్వాత హార్ట్ ఉండాలి. హార్ట్ కావాలి మనకి. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈస్ దిస్ అండ్ దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఇది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హార్ట్. హార్ట్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మరి? 13 ఉంటాయి. 13 అవుట్ ఆఫ్ 52 ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనం చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ చేస్తే క్లియర్గా మనకు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రెండు చేసినాం అనుకోండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ హెచ్. అంటే ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హెచ్ అయిపోయింది. ఇంకేం చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా. అంటే 13 4 52, 52 అయితే 1/52 ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇవి రెండు ఈక్వల్ చేసాం కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ చూపించాలన్నమాట. ఏ కామా హెచ్ అంటే గెట్టింగ్ ఏస్ అండ్ హార్ట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. Getting ace and heart are independent. Okay. Okay. Right now, let's go to next question. Okay, a few questions which are easy ones I am going to leave to you. Okay, let's see which ones are easy. Yeah, here, 12th question. The probability that a boy A will get a scholarship is 0.9 and that another boy B will get is 0.8. What is the probability that at least one of them will get the scholarship? So here, already we discussed this kind of model. So this is a simple question. So
I'm going to give you hint because here probability of at least here 12th question. What is asking? Probability of at least one means probability of A union B is what is asking. Okay, probability of A union B. Here see scholarship, getting scholarship. Probability of A will get scholarship and another boy B will get scholarship. What is the probability that at least one of them will get the scholarship? At least one of them. అంటే స్కాలర్షిప్ ఏకి బికి ఏకి వచ్చిందంటే బికి రాదు అనేది ఏం లేదు, బికి వచ్చిందంటే ఏకి రాదు అనేది లేదు, అంటే అవి ఇండిపెండెంట్ అనమాట. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నట్టుగా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇంత చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? 12 is done. 13. If AB are two events with probability of A union B and probability of intersection, then find the value of probability of A complement plus probability of B complement. This is very simple. 1 minus probability of A plus 1 minus probability of B. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది రావాలి మనకి, ఇది రావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇవి రెండింటి నుంచి వస్తుంది అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వస్తుంది. కాబట్టి 2 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. మనందరూ తెలుసు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మనకు తెలుసు, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ అంటే ఇక్కడ పోతే ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి, అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. దీని బదులు ఈ రెండు రాస్తారు. ఓకే, యూ నో దాట్. నెక్స్ట్ 14. సో నౌ లెట్స్ సీ ద 14 one. So 14th one. ABC are independent events, then show that A union B and C are also independent events. ABC independent events. Okay na? ABC independent events అంటే ఏంటి? ABC independent అంటే ఏంటి? ABC independent అంటే probability of A union B union, probability of A intersection, probability of A intersection B intersection, right? Yeah. Probability of A intersection B intersection C equal to ఏంటి? Probability of A into probability of B into probability of C. ఇది ఒకటి. దాని తర్వాత ఇంకా పేర్ వైజ్ కూడా అవుతాయి అన్నమాట. ఇండిపెండెంట్ అంటే పేర్ వైజ్ అవుతుంది, తర్వాత అన్ని కలిపి కూడా ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇది ఇచ్చింది రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఇవి రెండు ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. నౌ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, ఇది ఒకటి రా. తర్వాత దీనికి ఇంటర్సెక్షన్ సి వేసినాం అనుకోండి, మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? నౌ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, అంతే కదా. ఈ రెండు ఏబి ఇండిపెండెంట్ అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఇది ఏ అనమాట, ఇది బి అనమాట. అంటే దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి, ఇది ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్. ఓకేనా? మనం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాం. ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంది? వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దిస్ వన్. వీల్ టేక్ ఎల్హెచ్ఎస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి, ఇది తీసుకుందాం మనం. ఓకేనా? అది తీసుకుందాం ఎల్హెచ్ఎస్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్. బట్ మనకి సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. యూనియన్ అంటే మీకు తెలిసింది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి మనం లోపలికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత యూనియన్ యాజ్ చేసి తర్వాత బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అన్నమాట. ఇది సంగతి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం దీనికి యాజ్ యూజువల్ ఫార్ములా విల్ రైట్. యాజ్ యూజువల్ ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ probability of B minus probability of A intersection B, right? You understand? A, this whole probability of A plus probability of B, probability of A union B, that is A, sorry, intersection B is what? B intersection C. This is what, please understand this. Probability of A plus probability of union ఉంది కదా, union అంటే probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now what we can write this one? Probability of A intersection C plus probability of B intersection C. What we can write this one? Independent కదా, independent అంటే ఏమవుతుంది మరి? Probability of A into intersection of probability of A into probability of C. ఎందుకు? ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి. ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇది B into probability of C. ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఈ పైన చూస్తే అంత ఇంటర్సెక్షన్ సి 2 సార్లు ఉన్నా సరే
మనకేమి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఒకేసారి ఉన్నట్టే అనమాట. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటే మరి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి. ఎందుకు? ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అన్నిటి నుంచి కనుక మనం చూస్తే ఏం కామన్ వస్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి కామన్ వస్తుంది అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అనమాట. ఇది కామన్ వస్తుంది అనమాట. ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి ఇలా ఉంది అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి ఇస్ కామన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మరి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇది అంతా మనకు తెలుసు. ఇది ఇండిపెండెంట్, ఏ బి ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇది ఏ యూనియన్ బినే ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి చూడండి వచ్చింది. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి వచ్చింది. మనం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాం, ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేసాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి ప్రూవ్ అంటే ఏ యూనియన్ బి అండ్ సి ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. అంటే ఏం లేదు, ఏబిసి ఇండిపెండెంట్ అయితే దాని కాంబినేషన్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఇండిపెండెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, yeah, next question, see 15th question. What is that? A, B are two independent events such that the probability of both the events to occur means this is A intersection B. The probability of both the intersections do not occur. The probability of both the events do not occur. అంటే ఏంది? ఏ ఈవెంట్ ఆల్సో డజంట్ అక్కర్ అండ్ బి ఈవెంట్ ఆల్సో డజంట్ అక్కర్. అంటే ఇది ఏంట్రా? ఇది ఏమి ఇచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ గివెన్ దిస్ వన్ ఇస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బోత్ టు అక్కర్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్ ఇస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్. ఇది ఇచ్చిండ్రా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ అని ఇచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. This is nothing but what, probability of A complement into probability of B complement. Why probability of A complement? Because A, B are independent, A complement, B complement also independent. మనం ఇది చేయాలన్నమాట. అంటే ఇది మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? సింపుల్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం అంతే. డివైడ్ చేసేసి కనుక్కోవచ్చు. See here, both the events do not occur. That means what? Both the events, A also doesn't occur and also B also doesn't occur. That's the meaning. Okay, now let's go to okay. Now let's go to this one. A pair die is rolled. Consider the events A, B, and C. Find probability of A intersection B, A union B, A given B. These are all direct formulas. Probability of A given B and probability of A intersection B by probability of B. That's all, no? You will change B given A also. You can do like this. You can do all that. 16 is easy. You can do it. Okay, we'll go to 70. Okay, here, okay, let's begin this one. 17. 17 is, see, ABC are three events in random experiment. Prove that. First one. The first one you all know. Probability of A given A is probability of A intersection A by probability of A. Until probability of A intersection A until probability of A by probability of A, which is 1. Done. Probability of phi given A. అంటే phi అంటే empty set. Empty set intersection A అంటే emptyనే కాబట్టి probability 0 వస్తుంది. అంతే సింపుల్. ఇది A is subset of B అయితే probability of A. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A given C. ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B given C. ఇక్కడ A is less than B ఉంది కాబట్టి
సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సి ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి. దిస్ వాట్ యు నో. ఓకే, దిస్ మచ్ యు నో. బట్ ఇది ఫస్ట్ రాస్తాము. బట్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. మనం ఇంటర్సెక్షన్ చేసినంత మాత్రం అంటే ఏంటి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. ఎందుకు? ఇంటర్సెక్షన్ సి ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకేనా? ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి కాబట్టి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి ఆల్సో సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. మీరు చేసుకొని చూడండి, అర్థమైంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే, ఇప్పుడు ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే సబ్సెట్ అంటేనే తక్కువ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. ఇది మనకు తెలుసు. ఓకే, డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎట్లా? పాజిటివ్ కదా, యూ కెన్ డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. మరి ఎన్ ఆఫ్ మరి ఇది okay, otherwise what you can do, we can divide. Yeah, we can divide also with n of c. N of c we can divide with n of c also. This is what is probability of A intersection c, which is this is what is probability of B intersection c. వచ్చేసింది ఇట్లా అన్నమాట. ఓకేనా? All right. Fourth already we did this. Fourth already we did. Fifth, if A, B are mutually exclusive and probability of B is greater than 0, then probability of A given B is 0. If A, B are mutually exclusive అంటే ఏంటి? Probability of mutually exclusive అంటే A intersection B ఎంత? 0. ఎందుకు? A intersection B equal to empty set అన్నమాట. If A intersection B is empty set, then they are called mutually exclusive. Okay, hope you got this one. A, B are mutually exclusive, then this is equal to this. Okay, మనం చేద్దాం. Yeah, so this one already we finished, and A, B are mutually exclusive. And సరే, అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పే ముందు మనము ఒక థీరం చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఫోర్త్ చెప్పిన తర్వాత ఒక థీరం చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు విల్ డూ ద ఫోర్త్ వన్. విల్ డూ ద ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్. ఫోర్త్ వన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఎట్లా చేయాలి అంటే, మనకి యాక్సియోమాటిక్ అప్రోచ్ ఏంటి? మనకు యాక్సియోమాటిక్ అప్రోచ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే, యాక్సియోమాటిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? Axiomatic approach. If A, B are mutually exclusive. Mutually exclusive అంటే ఏంటి? A intersection B equal to 5 అయితే, that is A intersection B equal to 5. Then probability of A intersection B equal to ఎంత అవుతుంది బాబు? 0 అవుతుంది. Mutually exclusive అంటే that is called probability of A intersection. That implies probability of A and B ఏమవుతుంది ఆయన? Probability of A and B is always probability of A plus probability of B. చాలా సింపుల్. అంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయినప్పుడు A and B అంటే సింప్లీ ప్లస్ అవుతుంది అనమాట. నిన్న కూడా మనం వేస్ థియరంలో చూసాం. అంటే మనకి A intersection B అయినప్పుడు యూనియన్ యూనియన్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ as plus. Now fourth question, how do you prove this fourth question? Here if you see the diagram, let's say this is A and this is B. This is A intersection B. Okay, now what I can write is here A minus B. అంటే A minus B అంటే ఇది A minus B అన్నమాట. This is A minus B. A minus B, comma A intersection B.
ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్. మీరు చూడండి కావాలంటే మ్యూచువల్లీ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. ఆర్ దాన్ని ఏం రాయొచ్చు, ఆర్ దీన్నే సింపుల్ గా మీరు ఏం రాయొచ్చురా, ఏ మైనస్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇది 5 అన్నట్టు, అవునా కదా? ఏ మైనస్ బి అంటే ఇదిరా, ఏ మైనస్ బి అంటే ఇదనమాట, డాట్ పెట్టింది ఏ మైనస్, ఇది ఏ మైనస్ బి రా. ఏ మైనస్ బి దాని తర్వాత ఏ మైనస్ బి దాని తర్వాత ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. చూడండి ఏ మైనస్ బికి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బికి ఏం కామన్ లేదు. ఏ మైనస్ బి అంటే ఇదిరా, ఏ మైనస్ బి అంటే ఇది, ఏ మైనస్ బి అంటే ఇదిరా, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇది అనమాట. అది కామన్ ఏం లేదు, ఏ మైనస్ బికి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కామన్ ఏం లేదు కాబట్టి 5 అంటాం అనమాట. ఓకే, దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ కెన్ సే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. దీని మధ్య యూనియన్ చేస్తే ఈ రెండు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి దాని మధ్య మనం ఏం చేస్తాం, మనం యూనియన్ చేసినాం అనుకో పైదానిలాగానే, ఏబి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ 5 అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి సింప్లీ ప్లస్ అవుతుంది, మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే సింప్లీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ మైనస్ బి తర్వాత ఇది యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వస్తుంది. ఇస్తాను ఏ మైనస్ బికి తర్వాత ఈ దాన్ని కలిపితే మొత్తం వస్తుంది, ఈ దాన్ని తర్వాత ఈ దాన్ని కలిపితే మొత్తం వస్తుంది, ఏ వస్తుంది అనమాట. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే ఇది పద్ధతి, మనం ఇట్లనే థియరం కాబట్టి ఇట్లా చేయాలన్నమాట. దేర్ ఫోర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది మనకి, ఏ నుంచి ఏ మైనస్ బి తీసేది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యాక్సిమెట్రిక్ వేలా చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పింది అంటే యాక్సిమెట్రిక్ వేలో. Hope you understand. AB are mutually exclusive and probability of B greater than 0. Then probability of A given B is 0. It means. అది చూపించాలి. Okay, let's begin this one. Fifth one. If AB are mutually exclusive and AB are mutually exclusive, probability of A intersection B equal to 5 అని అర్థం. 0 అని అర్థం. Okay. Probability of B is greater than 0 and then what we need to prove, probability of A given B equal to 0 and prove. Probability of A given B 0. Probability of this is A intersection B na. బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అయిపోయింది, ఇక్కడే అయిపోయింది కదా. ఇది పాజిటివ్ 0 అంటే 0 అనమాట, అంతే ఏం లేదు. దిస్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏబిఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. Probability of A given B complement equal to probability of A by this also you can do na. Sixth also you can do easily. Okay, sixth question ఏంటి, probability of A given B complement is nothing but probability of A and not B by probability of A and not B by probability of B complement. Okay, now probability of A, ఇది A minus B నే, ఇది A minus B నే. ఏబిఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఇట్లుందిరా, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే కామన్ ఏం లేవని అర్థం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంద్రా, ఎంటీ సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇప్పుడు కామన్ ఉన్నాయి, ఎంటీ సెట్ అనమాట. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఇది అదే అర్థం చేసుకుంది. ఏకి బికి కామన్ లేకుంటే ఏకి బి కాంప్లిమెంట్ కామన్ ఎందుకుంటే ఏ నుంచి బి తీసేయాలి. ఇక్కడ ఏ అండ్ నాట్ బి అంటే ఏ నుంచి తీసేయాలి అంటే ఏంది, ఏం తీసేయాలి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్, అది సంగతి. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ అంటే మనకు ముందుగా ఇచ్చాడు కదా. Probability of B complement అంటే he gave 1 minus probability of B, no? EGH 1 minus probability of B. Okay, let's go to next.
AB are mutually exclusive and probability of A and B is not equal to 5. Then okay, I'm clearing it up. Okay, so now let's go to the next question. A and B are mutually exclusive and A and B equal not equal to 5, then show that probability of A given A and B equal to probability of A by. I think this you can do now. ఇది మొత్తం ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏ అనేది ఏ అండ్ బికి సబ్సెట్ కాబట్టి ఇదే వస్తుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అనేది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ అది చేయండి. మీరు 18 చూద్దాం మనం. ఓకే, లెట్స్ సీ 18. Question number 18. What is this 18? Suppose that a coin is tossed 3 times. Let event A be getting 3 heads and B is the event of getting a head on the first toss. Show that A and B are independent. Okay, 18 చేద్దాం. Probability of A intersection B first చేద్దాం. Okay, let's probability of A intersection B చేద్దాం. Okay, probability of A చేద్దాం first అయితే. Probability of A is what? Getting 3 hits, 1 out of 8. Okay, 3 coins చేసినప్పుడు 3 hits రావాలి. అంటే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దట్స్ ఓన్లీ 1 way. Getting 3 hits 1 way out of 8 ways. ఫస్ట్ ఏదైనా రావచ్చు, సెకండ్ ఏదైనా రావచ్చు, థర్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. 2 8 పాసిబిలిటీస్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇక్కడ హెడ్ రావాలి, ఇక్కడ హెడ్ రావాలి కంటే 1 ఉండాలి. ఇది రా 1. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, వాట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి? బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ టాస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ హెడ్ రావాలి, సెకండ్ ఏం రావచ్చు, సెకండ్ ఏదైనా రావచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ప్లస్ రావాలి. ఇది 1 way ఇంటూ ది 2 ways. ఇది 2 ways అనమాట. ఫస్ట్ హెడ్ అన్నాడు అంతే, సెకండ్ థర్డ్ గురించి మాట్లాడదు. గెట్టింగ్ హెడ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ టాస్. దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ 4 out of 8 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏంట్రా? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే అర్థం చేసుకోండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏంట్రా? ఏనేమో 3 heads రావాలి, బినేమో ఫస్ట్ హెడ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ హెడ్ ఉండాలి, ఈ రెండు కలిపి అనమాట ఇంటర్సెక్షన్ అంటే. ఫస్ట్ హెడ్ ఉండాలి, దాని తర్వాత ఉండాలి, తర్వాత కూడా హెడ్ ఉండాలి. అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ 1 way. ఓకేనా? కామన్ ఏముంటుందిరా? 1 ఉంటుంది. 1 out of 8. 1 out of 8. Therefore, which is not equal to probability of A into probability of B. కాబట్టి డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటారు అన్నమాట. డిపెండెంట్ ఏబి ఆర్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట. ఇందుకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏంటి? ఏ అంటే 3 heads రావాలి, అందులో ఫస్ట్ హెడ్ ఉండాలి. అంటే ఒకటే వే. Yeah, so here I told you, na? So sometimes he gives like this. I told you, na? He gives like this: probability of A given B, probability of A given B, this only. You may give like this also. That is nothing problem there. Okay, general గా అయితే ఇట్లా రాయాలి. ఇట్లా రాస్తే తప్పులేదు. Probability చేసేది మాత్రం. Suppose that an unbiased pair of dice is rolled. Let A denote the event that the same number shows on each die. Let B denote the event that the sum is greater than 7. Show the probability of A given B and find the probability of A given B and probability of B given. Okay, let's do this question. Okay, yeah, this is you have to log in again. So just I am explaining. Here, suppose unbiased pair of dice is rolled. Okay, now suppose that unbiased dice. Pair of dice means what? 6 into 6. 36 possibilities are there. Now we need to write A. What is A? What is B? We need to write. A denotes like this event that the same number shows on the dice. Same number until 1 1 gani, 2 2 gani, so on up to 6 6 gani. Idanamata A anedi. Tarvata B anedi enti? B is
Sum is greater than 7. Sum greater than 7 అంటే ఏంది? Sum is greater than 7. Greater than 7 అంటే ఏంది? Sum greater than 7. 8 or 9 or 10 or 11 or 12.